सो देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ क्वेश्चन दोनों एस्पेक्ट तो किवें देखते हैं। देखो 9th क्लास वाले मैथड नाल भी आपां करके देखते हैं 11th क्लास वाले मैथड नाल भी करके देखते हैं। दोनों ही सही ने पर तुहानूं पता होना चाहिए कि दोनों नूं वरत्या किवें गया। हुण मैं एक क्वेश्चन बना रहा लिख रहा तुहाडे सामने। मान लो एक टावर है, जस्ट सोचो एक टावर है, टावर की जिहड़ी हाइट है वो मान लो 80 मीटर की है, ठीक है। टावर के उपर एक बंदा खड़ा है या इस पोजीशन तो मान लो इस पोजीशन तो एक बॉडी नूं प्रोजेक्ट किया जा रहा पर उस बॉडी नूं जस्ट रिलीज नहीं किया जा रहा। जिवें रिलीज कर देंगे फिर तो गल ही खत्म हो जाए ना, फिर आपां नूं सारा कुछ पता है 9th क्लास जिवें कीता सी। मैं कह रहा मान लो बॉडी जो रिलीज किया जा रहा ना तो बॉडी नूं उपर नूं रिलीज किया जा रहा इस तरह, इस डायरेक्शन दे विच। हुण डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तुहानूं गल पता होनी चाहिए, सारी गल अंडरस्टूड होनी चाहिए। इस बॉडी नूं उपर नूं रिलीज किया जा रहा तो इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी है ना मैं यू ही लिखूंगा इनू। तो ये मान लो दी जा रही 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैं एक नॉर्मली तुसीं अपने घर दे विच अपने छत ते खड़े हो के बॉल नूं उपर उछाल सकते हो तो नीचे तुहाडा दोस्त खड़ा है जो दोस्त उस बॉल नूं कैच करना चाहता है। आपां इस नूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन ही अज्यूम करके चल रहे हैं फिलहाल। ऐ ना सोचो कि तुसीं ऐ सट्टिया ते बॉल ऐ करके गई है ना, then the things will be different, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि फिर वो मोशन इन प्लेन दा कांसेप्ट होएगा ना, एंड मोशन इन प्लेन असीं नहीं कर रहे। सो आपां ये मान के चल रहे बॉडी नूं उपर सट्टिया, इसी लाइन विच ऊपर जाएगी, इसी लाइन विच नीचे आएगी, इसी जगह ते ही नीचे गिरेगी। एक गल समझ लग गई सब दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. And we are studying the motion in plane, so sorry motion in one dimension straight line। so ये straight line motion ही है। पहली गल था u जो है मैं इथों लिया ऊपर नूं प्रोजेक्ट किया 30 मीटर पर सेकंड नाल। तुसीं सोच के दसो कि हुण इस पत्थर ने जदों ऊपर जाना है तो किते ना किते जाके तो इहदी वेलोसिटी जीरो होएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो 9th क्लास के हिसाब नाल देखिए तो बेसिकली मैं सिर्फ इस गल दे विच इंटरेस्ट ले रहा कि ऊपर जाके आ जिहड़ा पॉइंट है जिथों प्रोजेक्ट किया लेट इट इज ए एंड लेट इट इज बी है ना, इत्थे जाके इहदी वेलोसिटी खत्म हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। सवाल मैं इस साइड ते लिखना पहला था क्योंकि तुहानूं क्वेश्चन पता लगना चाहिए। क्वेश्चन की है देखो द पार्टिकल, मैं इत्थे नाल लिख रहा देखो पार्टिकल, ये नोट्स तुहानूं मिल जाणगे अज ऑब्वियसली, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम A at 30 मीटर पर सेकेंड as shown, मतलब जो भी डायग्राम मैं सामने दिखाई रहा था, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम A to C, where C is here, नीचे ऐसी देखो इस जगह पे इत्थे सी पॉइंट है। सो ए तो पहले ਉਹਨੂੰ बी जाना ही पएगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आ सकता वो है ना, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ पहले ऊपर जाएगा, वेलोसिटी हौली हौली जीरो होएगी फिर नीचे ਨੂੰ आएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोच के देखना है कि ए तो बी वाला मोशन अगर मैं स्टडी करा सिर्फ मैं इस सवाल का जवाब देना मैं, दिस इज क्वेश्चन खत्म हो गया। ਹੁਣ मैं इस सवाल का जवाब किवें दूंगा, देखो ਇਹਦਾ सॉल्यूशन मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਫ ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ कर ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 9th वाले मैथड ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ठीक। सब तो पहले तुसी ए तो लैके बी नू स्टडी करो। मैं तुहानू पहले ही सिखाया आ, अगर तुसी ए तो लैके बी तक नू स्टडी करना है सब तो पहले तुसी देख लेना कि मोशन जिहड़ा है ओदी इनिशियल पोजीशन किधर है, फाइनल किधर है। इनिशियल टू फाइनल यानी ए तो लैके बी, आ मोशन हो गया तुहाडा, समझ लग गई गल? Yes, sir. Yes, sir. यही तुहाडा पॉजिटिव डायरेक्शन है, हुण समझ लो। बिकॉज अगर तुसी मोशन जिस डायरेक्शन च मोशन है उस डायरेक्शन विच ही जाओगे तो पॉजिटिव 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 लोगे चीज़ां नूं। अगर कोई चीज उसदे उल्टी दिशा विच काम कर रही है तो उसनूं नेगेटिव लोगे। पर जो टाइम है, टाइम तुहाडे इस पचड़े च नहीं पैंदा। टाइम बेसिकली टाइम दी डायरेक्शन नहीं हुंदी, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम दे बारे असीं सीधे टी रखांगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुण अगर ए तो लैके बी जा रहे हो तो तुसीं देखो इस दे विच यू नूं पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, आ दसो मैनूं। Positive. हाँ, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन विच तां झालिया तुसीं, यू दी डायरेक्शन सेम है, यू इज 30 मीटर पर सेकेंड।
ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਾਈਨਲ 0 मीटर पर Zero. सेकेंड ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲਓਗੇ +10 ਔਰ -10 -10 ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? Yes, sir. यस सर ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਯੂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਮੈਂ A ਤੋਂ B ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਸ਼ਨ A ਤੋਂ B ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ A ਤੋਂ B ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ U ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ A ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ U ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। डिस्टेंस ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੇਡਾ ਮੇਡਾ ਮੋੜ ਕੱਟੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, whatever that is called distance. We are dealing with the displacement and displacement ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ by the particle to reach from A to C. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ V 3 ਸੈਕਿੰਡ 3 is equal to U plus ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ? ਯੈਸ यस ਸਰ। यस सर ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ B ਤੋਂ C ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ B ਤੋਂ C ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ B ਤੋਂ C ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ B ਤੋਂ C ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੇ ਰੁਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, Yes, sir. ਤਾਂ Yes, ਇੱਥੇ sir. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ U ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ Zero. ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ U ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਆਹੀ ਵਾਲੀ Yes, ਹੈ। sir. ਨਾਓ Yes, ਮੋਸ਼ਨ sir. ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ पॉजिटिव ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਗੇ, पॉजिटिव ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ +10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ 80 ਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 80 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦਾ, B to C। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर ਯੈਸ ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ A to B ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? यस Yes. सर यस ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵਾਟਐਵਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ut plus half it is 30 ਨਹੀਂ ਹਾਂ 30 into t, t ਕਿੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ 3 ਹੁਣ, 3 plus half ਫਿਰ a कितना है -10 t स्क्वायर यानी 3 3 9 कितना आ जाएगा -45 45 90 45 मीटर। क्लियर है गल? ਯੈਸ ਸਰ। कोई बच्चा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ v स्क्वायर - u स्क्वायर ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ v स्क्वायर - u स्क्वायर
इज इक्वल 2 into a into s, इथों भी आ जाऊगा 45 मीटर। समझ लगी गल सब लोग? यस सर। Yes, sir. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 80 ਮੀਟਰ ਹੈ, 80 ਤੇ 45 ਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 125 ਮੀਟਰ। Yes, sir. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ s = ut + ½ at स्क्वायर ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ? 8 सेकंड। 8 ਸੈਕਿੰਡ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ? Yes, sir. ਸਰ Yes. ਹਾਂਜੀ Yes, ਹਾਂਜੀ sir. ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੇ ਫਿਰ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ A ਤੱਕ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਮੋਸਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सच, ये तो 30 रह जाएगी, ये तो 30 सही है। 30 नीचे ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। वेरी गुड, ਇਹ 30 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ 30 ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਯੈਸ ਸਰ। ਹਨਾ? ਸਰ ਫਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਡਬਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਲਓ। ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? Yes. Yes, Yes, sir. sir. मैं लिस्ट नहीं देखी होनी। आप कौन बोल रहे हैं बच्चा? रिदम है? सर प्रबलीन। प्रबलीन, वेरी गुड। सो देखो प्रबलीन, आप प्रबलीन ने जो कहा देखो इतनी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਐ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? Yes, sir. B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਆ 30 ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 30 ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 80 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 80, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ इथों t ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ s is equal to ut। सर u नेगेटिव नहीं होगी? ਹਾਂਜੀ u नेगेटिव नहीं हो सर? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ u ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है सर। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ 30 ਸੀ ਪਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਹਨਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ A B, A ਹੁਣ A ਤੋਂ C ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਮੋਸ਼ਨ A to C। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੋ ut + ½ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 10 t²। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5t² plus 30t minus 80। ये बनेगा t² plus 6t minus 16, है ना? सर 8 आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा t² plus, एक मिनट ध्यान ना देखो, 8 आंसर नहीं आएगा। t plus 8 2 आएगा सर। t हाँ -8 आएगा तो 2 आएगा। और जो -8 जो है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ t is equal to +2 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? 3 ਸੈਕਿੰਡ plus 3 ਸੈਕਿੰਡ plus +2 सेकंड and 8 ਸੈਕਿੰਡ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ सर, ਹਾਂਜੀ सर हमारी बुकलेट में कुछ साइन कन्वेंशंस दी हुई है सर, उसको यूज कर सकते हैं?
असल में ये है कि अभी मैं आपको जो साइन कन्वेंशन दे रहा हूँ ना, है ना, इसको आप Yes, फॉलो करो। sir. उसमें थोड़ा सा अलग है, वो दलजीत सर ने अपनी दी है साइन कन्वेंशन। उसमें क्या है कि वो इस 80 को -80 भी ले रहे हैं कई उस जगह पे, वो अपवर्ड कोई पॉसिबल लेना नहीं चाहिए। उससे Sir. क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल ये कर लो अभी आप, वो भी ठीक है, जिसने वैसे किया वैसे करेगा, पर मैं अब आपको शुरू से जिस तरह से लेके चल रहा हूँ ना, तो आप इस तरह से चलो, आपके आंसर सारे होंगे, ठीक है। Okay, sir. और साइन कन्वेंशन अपने आप में कुछ नहीं होता, वो कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन में आप कैसे कन्वीनियंट है ना, यानी कोई Yes, sir. पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कहो हमेशा या नेगेटिव, या तो ऐसे फिक्स करके चल पड़ो, या फिर आप ऐसे करो जैसे हम कर रहे हैं, हम मोशन का देखकर उससे हम डिसाइड कर लेते हैं नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? Yes, sir. और कोई प्रॉब्लम भाई? बस हुण अगे देखो, हुण मैं कह रहा कि डायरेक्टली 11th क्लास वाले मैथड ते आने। हुण ये सारे मैथड बहुत अच्छे, बहुत बरीक है, प्रॉब्लम ने बहुत वधिया सोचे थे। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ 11th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ। एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ 80 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ 30 मीटर पर सेकंड ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 80 मीटर। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ C ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਆਉਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ A ਤੋਂ C ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, this is the motion। Yes. if this is the motion then u ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ motion ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ। Yes. Yes, sir. क्योंकि ये उल्टा है, ऊपर ਨੂੰ है, उछाला गया है। हाँ एक्सेलरेशन नीचे ਨੂੰ है, इसीलिए वो एक्सेलरेशन हौली हौली ਨੂੰ u ਨੂੰ नीचे ਨੂੰ ले आएगी, पहला घटाएगी फिर नीचे ਨੂੰ ले आएगी। फिर यदि एक्सेलरेशन की लोगे 10 Positive. +10 एंड टाइम पता करना है। एंड डिस्प्लेसमेंट ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੱਸੋ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 80. ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। v ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ t ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, s = ut + ½ at इसके यूज करो, ਕੀ ਆਏਗਾ, s = ut, it is -30 times t + ½ at स्क्वायर। समझ लगी गल। ये बनेगी इक्वेशन ਤੁਹਾਡੀ 5t² -30t प्लस नहीं -80 आएगा ना, मैं सीधा ही कर रहा हूं, 5t² -30t -80, ये बन जाएगा ਤੁਹਾਡਾ t² 5 ਨਾਲ डिवाइड कर रहे हैं 0। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। -80 + 2t ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ। Yes, sir. yes sir t - 8 t - 8, so a आएगा, t ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਦਾ -2 and 8। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ। yes yes sir Sir, ਇਹ you ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ minus ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚ 30 ਨਾ percent. ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ 80 ਚ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ t ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ that u ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9th ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਲ ਆਂਚਲ। Sir, you -30 ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਮਿਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, A ਤੋਂ C ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, A ਤੋਂ C ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। Yes. A ਤੋਂ C ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ u ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। Okay, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਗੱਲ ਕਰੋ
अगर हॉरिजॉन्टली भी मोशन किसी भी लाइन च मोशन हो रहा है, मतलब डोंट वरी अबाउट दैट एवरीथिंग विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओनली, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता। आ देखो मान लो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है, सो इस प्लेटफॉर्म आज मैं फ्लाईओवर ते मान लो कोई चीज चल रही है, ठीक है, ਤੇ अगर मैं कह रहा कि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, this is the let A point, this is the B point, or this is the initial point, this is the final point। so ਇੱਥੇ ਇਸ A point ਤੇ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇसी ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, then ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। Positive. एंड अगर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर नु, यानी इधर नु ऊपर नु होर फोर्स लग रहा है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, मे बी इंजन है या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, व्हाटएवर मे बी द रीजन कॉज ऑफ मोशन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर एक्सेलरेशन यदि ऊपर नु ऐ लग रही है तो उस एक्सेलरेशन को की लोगे? नेगेटिव। पॉजिटिव। मोशन ऊपर हो रहा है ना, जिधर मोशन उधर ही यू उधर ही ए, सब पॉजिटिव। इसी चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਕਾਰ ਚੜਦੀ ਦੇਖੀ ਕਦੀ, ਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੋਂ ਸਟਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਹੁਣੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਚੜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਸ ਨੱਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨੱਪਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਯੈਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਟੋਟਲੀ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, मतलब जो जहाज रनवे ते भजन तो बाद जिस ऊपर ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਨਵੇ ਉੱਡਿਆ ਹਨਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ, then acceleration positive ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ? ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਰੂ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੌਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਵਟਐਵਰ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਉਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿੱਟਿਆ, ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਲਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅਗਰ ਯੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਕੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸੋ? Positive. इसी डायरेक्शन से एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, एक्सेलरेशन की ले जाएगी Positive. बस आ गल है, और की गल है? वो तो कोई गल ही नहीं है। जिस साइड मोशन सेट कर लिया पहला ਆਪਾਂ मोशन वाली डायरेक्शन ਨੂੰ पॉजिटिव ले लिया। ਹੁਣ अगर इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा पर u ਜਿਹੜੀ है u इधर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है ਤੇ एक्सेलरेशन इधर ਨੂੰ लग रही है, पर ਤਾਂ u ਨੂੰ ਕੀ ਲੋਗੇ? Negative. Negative. एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਕੀ ਲੋਗੇ? Positive. एंड अगर ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ आ पहला केस हो गया, आ दूसरा केस हो गया, तीसरा केस, अगर थोड़ी u इधर ही होवे
ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ u ਨੂੰ ਕੀ ਲਓਗੇ पॉजिटिव ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਓਗੇ Positive. Negative. Negative. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ No, sir. No, sir. Sir, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸ ਦਿਸ ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ Negative. ਤੇ u ਕੀ ਹੋਏਗਾ Negative. Negative. ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਇੱਧਰ u ਕੀ ਹੋਏਗਾ Positive. positive, a ਕੀ ਹੋਏਗੀ Negative. Negative. u ਕੀ ਹੋਏਗਾ negative, Negative. b ਕੀ ਹੋਏਗਾ positive, Positive. Positive. ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ तो दूसरे Yes. केस में मोशन किस साइड है? ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਰੋ ਬਣਾਇਆ ਐਰੋ ਦੇਖਿਓ ਐਰੋ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ओके सर. ਐਰੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ यस Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ u ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ g ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ u ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ a ਤੋਂ b ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਹੈਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ yes, Yes. Yes, sir. a ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ यस ਤੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ u ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ u ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ g ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ g ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਓ u ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓ t ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 80 ਮੀਟਰ ਲਓ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ 80 ਮੀਟਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੁਣ यस Yes. ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ अब फिर ये गल क्योंकि ये सारा वेक्टर क्वांटिटीज ने फिर सेंस ही नहीं बनेगी u = -30 दी कोई सेंस नहीं है speed can never be negative and then you have to talk about the speed only then you can't talk about the velocity because you are talking about the distance है ना then that is just Yes. फिर जे हुन इथे कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a ਤੋਂ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 80 ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 80 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 45 ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ 45 ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 90 ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 90 ਤੇ 80 Yes. 170 ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ 170 ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਨਾਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯੈਸ ਸਰ Yes. Yes. ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਯੂ -30 ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਾਓ ਅੱਲਾ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲਿਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ 3 3 ਤੇ 2 8 ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫਿਰ 5 ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 8 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਗਾ ਫਿਰ 5 8 ਮਤਲਬ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਈਏ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਸ ਥੀਸ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਵਰਕ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ u ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ u ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ u ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪ ਸਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੋ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ yes, sir, Sir. ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ
वो फोर्स देखो वेक्टर में पा रहे हैं, वेक्टर ਨੂੰ प्रॉपर डिटेल च कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस मैं सिर्फ डायरेक्शन करके ऊपर वेक्टर सेम पाता अपॉन मास, यानी एक्स आ वेक्टर सिर्फ सिंबल है, आ ऊपर ला जेड़ा मास साइन है जस्ट सिंबल है, ये नहीं कि लेफ्ट टू राइट है, जस्ट अ सिंबल दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होएगी जो force की Force की direction फोर्स ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, Yes, sir. sir. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ B ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਨਾ, Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਵੀ sir. ਮੈਂ ਜੀ ਐਮ ਓਵਰ ਆਸ ਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਿਟੇਲਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਆ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, Yes, sir. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? सर ਹਾਂਜੀ, जिधर फोर्स लगती है उधर ही बॉडी मूव करती है। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਉਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। sir frictional force नहीं फ्रिक्शन, होता है फ्रिक्शन भी एक एग्जांपल हो सकता है, पर एक मिनट गल सुनो, आ रेलवे ट्रैक है, ठीक है, आ रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक ते ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰੁਕਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਆਂਦੇ 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 ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ इधर पुश करन लग गया, तो मुंडा पूरा जोर भी लगा रहा है इधर, पर बेसिकली मुंडा आप ही ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪਰ ਇੰਜਨ ਮੂਵ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਰੁਕਣ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ, ਹਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ Yes, sir. ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ sir. Opposite direction. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਫੋਰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਸਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੀਲਾਂਚਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਹੁਲ? मैं सी सर। हाँ दीपक, क्लियर होगी गल? यस सर। देखो आही चीज़ां सीखनियां ने आपां, आही तां लर्निंग है, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਹੁੜ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪੈਕਟ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਮੰਨ ਲਓ 80 km/h, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਐ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਸਟ ਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 80 km/h ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਪੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 80 km/h। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸਰ, ऑब्वियसली हाँ बिल्कुल वही इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकते हो। ਉਹ ਪੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲੇਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਰੋ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੂਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਕਟ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਧਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਯੈਸ ਸਰ, दैट्स द लर्निंग जो ज्यादा जरूरी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 3 ਦਾ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ? ਇਹ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। Two cars start off to race with velocities this much and this much. So ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਆ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਰੇਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਰੇਸ at t equal to 0, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 4। ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਹਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ x4 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਨਾ? ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ਤੇ if they reach the final point at the same instant, ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਸੇਮ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰੇਸ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, they reach at the final point at the same instant, then the length of path is, so basically length of path find ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ t ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ s ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਨਾ। यस Yes, सर। x ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਆ x ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ x ਸੇਮ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, x ਜੋ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਚਰ ਚ ਕੌਣ ਹੈ, s = ut + ½ t² ਪਹਿਲਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। Yes, sir. यस सामने चल को x कितना आएगा, ut 40. + ½ a t²। so therefore ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਈ, x = 4t + t²/2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਯੈਸ Yes, sir. Yes, sir. ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ x ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ut 2t + ½ a t² ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2t + 1t। 1t t². ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x ਤੇ t ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ t ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। Yes, यस sir. सर। yes, ਆ ਬਣੇਗਾ 4t + t²/2 = 2t + t²। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 8t + t² = 4t + 2t²। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ T is equal to 4 seconds. t² - 4t = 0। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ t = 0, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ t = 4। 0 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਸੇਮ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤਾਂ t 4 ਆ ਗਿਆ, 4 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। हाँ जी बच्चे, कोई बोल रहा है कुछ। सर इस क्वेश्चन को हम उससे भी तो कर सकते हैं कि हमें पता है कि x डिस्टेंस दोनों ने कवर किया, टाइम भी सेम लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी, और फिर हम थर्ड इक्वेशन को ये कैसे आपने कह दिया कि फाइनल वेलोसिटी इसलिए सेम होगी क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी बदल रही है ना हर मोमेंट पर, ये ऐसी बातों का कैसे लगा पाओगे आप कि अगर वो सेम डिस्टेंस कवर किया, टाइम भी सेम लगाया, अगर उसने सेम डिस्टेंस कवर किया, टाइम भी सेम लगाया, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी सेम होंगी। जितनी एवरेज ऊपर वाली की आएगी उतनी एवरेज नीचे वाली की आएगी। यानी मैं घर से यहाँ लुधियाना से निकला, मैंने चंडीगढ़ जाना था, मैं 3 बजे निकला और 5 बजे पहुंचा हूँ। 3 बजे ही मेरा कोई दोस्त है, वो भी लुधियाना से निकला, सेम उससे ही, और पर वो रास्ते में कहीं पर ढाबे पे रुका था या कहीं तेज चल रहा था, स्लो चल रहा था, मैं ट्रैफिक में फंसा था, पर वो भी 5 बजे बाई चांस पहुंच गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जब चंडीगढ़ में जस्ट एंटर कर रहे थे हमारे दोनों की वेलोसिटी सेम थी, कोई मतलब नहीं इस बात का, है ना। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मानकर चलूं कि लुधियाना और चंडीगढ़ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक हाईवे पे हैं, तब मैं ये बात कर रहा हूँ, तभी सेंस बन रही है इसकी कि वेलोसिटी सेम होना कोई जरूरी नहीं है, एवरेज सेम आएगी कि टोटल 100 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम भी उतना ही लगा, इसलिए उनका एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट है टू बी नोटेड। समझ आई बात? ओके सर। बहुत ध्यान से इन चीजों को सीखो, दिमाग में बिठाओ, ठीक है सर। हाँ जी सर हमने 10th क्लास में एक ऐसे क्वेश्चन किया था, जैसे बेल्स होती हैं वो सेम टाइम पे रिंग करती हैं और उनकी टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम पे कब सेम मतलब बेल करेंगी, तो हम उसमें एलसीएम निकालते थे। हाँ। तो सर हम इसमें भी एलसीएम निकाल सकते नहीं कि वो किस टाइम पे सेम टाइम पे रीच करेंगी। नहीं, इसमें क्या है कि हमारा टाइम एंड मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। पहली बात तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग किस्म का सवाल है, क्योंकि हमारे पास जो है कार्स की वेलोसिटी जो है ना हर इंस्टेंट पर बदल रही है। पहली बात तो ये,
हमारे जो डिस्टेंसेस हैं वो हर इंस्टेंट पर, मतलब जो हर एक इंस्टेंट के बाद अगले इंस्टेंट में के बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी बदल रहा है लगातार। यहाँ पर हम चीजों को बिल्कुल वैसे ही एवरेज या वो लगाकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर इंस्टेंट की जानकारी अलग अलग है। जैसे कि ये देखो, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास ना एक बहुत ही मौज है इस बात की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है और मान लो वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और 4 मीटर पर सेकंड से चलते हुए यहां से वो यहां तक पहुंच रहा है, और मान लो कि ये जो डिस्टेंस है टोटल कवर करने में उसे 5 सेकंड लगे हैं, तो आप बताओ 1 सेकंड, जो पहला 1 सेकंड है उसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 4 मीटर ना, यस 4 मीटर पर सेकंड है ना। तो यानी जब वो 1 सेकंड पर यहाँ t = 1 सेकंड पर यहां पहुंचेगा, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर चुका होगा यहां से यहां तक, ये पूरे 4 मीटर का होगा। फिर 1 सेकंड के बाद अगला 1 सेकंड जो होगा वो यहां पर पहुंचेगा t = 2 सेकंड पर, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा ये भी 4 मीटर का ही होगा। अगले 1 सेकंड बाद जब 3 पे यहां पहुंचेगा t = 3 सेकंड पर, तब भी ये 4 मीटर ही होगा, और 4 सेकंड पर तब भी ये 4 मीटर ही होगा, और ये भी 4 मीटर होगा। ये 5 सेकंड पर यहां पहुंच गया। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर वो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में आ रहा था, ये जो 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, जब ये 1.12 सेकंड में था, यानी कि 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में अगर वो जो टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का, उसे 100 हिस्सों में बांट दो, तो जो पहले 12 हिस्से होते हैं 1.12 सेकंड। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो वहां पर उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मुझे बता सकता है कोई? सर 4 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर 2.21 सेकंड पर, 2.29 सेकंड पर, 2.39 सेकंड पर, 2.99 सेकंड पर, 3.12 सेकंड पर, हर एक मोमेंट पर, हर एक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ही रही। और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड था कोई भी 2 टाइम के बीच में, यानी अगर मैं कह दूं कि यहां पर 2.22 सेकंड से लेकर 3.22 सेकंड के बीच, तो इसके बीच में ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा? 4 मीटर। 4 मीटर। एग्जैक्टली, यानी कि अगर इसी को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, that if a body covers the equal distances in equal intervals of time या equal displacements in equal intervals of time, then it is said to be in uniform motion। पर जब आप accelerated motion में बात कर रहे होते हैं तो ये बातें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स। कैसे? जैसे कि मान लो कि यहां से कोई बॉडी निकली है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड हो, और वो किसी पर्टिकुलर टाइम बाद यहां पहुंची है, और अगर उसकी एक्सेलरेशन में यहां पर बता दूं आपको, मान लो एक्सेलरेशन उसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जब वो स्टार्ट होती है यहां पर 4 मीटर पर सेकंड से, है ना, तो वो 1 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मुझे ये बताओ। एक्सेलरेशन इतनी है उसकी। So 6 meters। कैसे बताया आपने? सर क्योंकि सर उसकी वेलोसिटी सर 4 मीटर पर सेकंड थी। हाँ, 1 सेकंड का ही टाइम लगा है ना? यस सर। तो आपने उसको ये यूज कर लिया, और आपका आंसर आया 5 मीटर, नॉट 6 मीटर। समझो 6 कैसे आ गया? 6 कैसे आया? क्या आया दिमाग में? एस को 6 कैसे लिया आपने? बताओ। डोंट वरी, वी आर डिस्कसिंग। मैं कोई मैं डांट नहीं रहा था ना, मैं जस्ट वैसे पूछ रहे हैं। आप तो सीखने लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ। सर 1 सेकंड बाद सर फिर ये वेलोसिटी सर 6 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। मैं वही समझाना चाह रहे बच्चे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। s = ut + half at is ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਨਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 4 ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ 0.2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੀ, 0.3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੀ,
0.4 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 1 t = 0 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। 0.01 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 4 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ Yes, ਕਰਿਓ ਜੀ। sir. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? ਸਰ ਆਹੀ ਸਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਰ 4 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਮਰੋੜ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਰ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, 5.01 ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਉਨੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰੋੜ ਕਾਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੰਨ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, 4 ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ Yes, sir. ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ, ਅਗਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 0.0000000000001 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 4 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? So Prableen. ਪ੍ਰਬਲੀਨ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ Yes. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਦੇ 4 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਖ ut + ½ at² ਵਰਤ ਲਿਆ ਮੈਂ, 5 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। Yes, sir. ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ? 5 meters. 5 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ 5 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰ ਕਿ 6 ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? 6 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? v = u + at। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 4 ਹੈ ਤੇ ਸੌਰੀ ਹਾਂ 4 ਹੈ, ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ? 10 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਟਾਈਮ ਆ 6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਤੋਂ ਇਹਦੀ v ਬਣੀ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 0.9999999999 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ 6 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ 6 ਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ। थोड़ी सी घट। थोड़ी घट होएगी सर। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 0.9999999999 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਯਾਨੀ ਉਹ- 5.9999 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0.99 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 5.99 ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ 0.9999 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ 0.999999। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ u ਯਾਨੀ 4 + a that is 2 into टाइम 0.999999 आ कर लूंगा। ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੋੜੀ ਕੋਈ 0.999999 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਐ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0.99 ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ, ਹਨਾ? ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 0.99 ਨੂੰ 1 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ 2 का स्टार्ट ऑफ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ u0 ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਆ ਇਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਆ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ। ਗਵਨੀਤ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ v = u + ad ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ 2.22 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 3.22 ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਇੰਨਾ 4 ਮੀਟਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 2.22 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 3.22 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ 2.22 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 4 ਤੋਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। u ਉਹ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ 1 ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਲੂੰਗਾ ut + ½ इसके ਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸਮਝੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ। ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? नो सर। ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? यस सर। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰ ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ। ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਐ ਆ ਟੋਕਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਨੀਚੋਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ 0 ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਬੋਇੰਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ weight ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। तो जे वो कह रहे हैं कि ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 2 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਗ੍ਰੂਵਿਟੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ t = 0 ਤੇ, t = 0 ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਠੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ, ਠੀਕ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਟਾਈਮ t = 0। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ। ਏਅਰ ਬਲੂਨ ਸਟਾਰਟਸ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਐਟ ਟਾਈਮ t is equal to 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, a stone is dropped, a stone is dropped, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ, from it find at what time stone will reach ground। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਦੀ? यस सर। ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੈਲੂਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, u = 0 ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਟੋਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ u0 ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾ, ਯੈਸ ਸਰ, ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਗਰੂਵਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬੋਇੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ? u + 10 ਮੀਟਰ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਸਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਸਰ। सर 25 मीटर। ਕਿੰਨੇ? 25 ਮੀਟਰ। ਚਲੋ 25 ਮੀਟਰ। 25 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸਟ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? यस सर। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਨਾ? -10 ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ? u ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗਾ u ਵੀ। ਚਲੋ डिस्टेंस कितना लवांगा? डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर। 25। टाइम पता करना है। एक्सेलरेशन कितनी लूंगा? 10 मीटर पर सेकंड। यस, एंड नाउ यू नो दैट ये किवें आएगा, कर लोगे इनु? Yes. सॉल्व कर लो इनु, जो क्वाड्रेटिक पड़ेगी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देना, जो टाइम पॉजिटिव नेगेटिव आएगा पॉजिटिव वाला आंसर देना। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਅੱਜ ਲਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ? ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ग्राफ्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਫਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ यूनिफॉर्म, देखो मोशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ यूनिफॉर्म मोशन ਚਾਹੇ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? डिस्प्लेसमेंट। सो पोजीशन इज समवट, अगर उदा तुसी ਉਹਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ठहर के करते हैं, पहले टाइम की गल करें। टाइम मैं एक्सेलरेशन की गल फिलहाल क्यों नहीं की? क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन दे विच की होंदी है? जीरो। एंड अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होवे तो एक्सेलरेशन की होंदी है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन ने बेसिकली बदलना नहीं होंदा ना पूरे मोशन के दौरान। जिवें आ मैं क्वेश्चन पूछ रहा सी 2 आया तो बाद भी 2 ही रहा ना वो एक्सेलरेशन था, जो पिछला क्वेश्चन कर रहे इसमें, है ना। हर मोमेंट दे दो है ना वो तो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसलिए आप जो मोशन स्टडी करने जा रहे हैं फिलहाल वो एक्सेलरेशन या तो 0 है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसलिए एक्सेलरेशन ऊपर लिस्ट नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ उन्होंने चीज़ों लिस्ट कर रहा है जिहड़ियां चीज़ां बदलदियां ने, ते जिहड़ियां चीज़ां बदलदियां ने उन्हां चीज़ां दा ही असीं ग्राफ बनाते। क्लीयर है गल? ठीक है। कांस्टेंट चीज़ां भी बना लेने, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल दे या वर्टिकल दे पैरेलल, वो आपां देखिया ही x इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, वो मैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे कराई सी जदों। पर फिलहाल आपां सिर्फ इन्हां चीज़ां नूं स्टडी करांगे। साडे कोल 2 तरह के ग्राफ फिर आउणगे। टाइम जिहड़ा है ना, टाइम स्पेशल है, टाइम तो हमेशा ही बदलता है ना। टाइम नहीं बदलेगा तो टाइम के नाल नाल फिर चीज़ां नूं किवें स्टडी करांगे? सो टाइम के नाल नाल की बदलदा है? एक तो बदलदी है पोजीशन, ते टाइम के नाल नाल की बदलदी है? वेलोसिटी। सो साडे कोल 2 ਜਿਹੜੇ ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पोजीशन टाइम ग्राफ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ XT ग्राफ भी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ਇਹ शॉर्टकट है। एक दूसरा की ਹੁੰਦਾ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VT ग्राफ भी बोल ਦਿੰਦੇ हैं। सो ਅਸੀਂ बेसिकली पोजीशन ਦਾ टाइम ਦੇ ਨਾਲ वेलोसिटी टाइम ਨਾਲ चेंजेस देखते हैं ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ चेंजेस ਤੋਂ ग्राफ्स ਤੋਂ ਅਸੀਂ इन्फॉर्मेशन ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। चलो जी, सब तो पहला आप गल करिए यूनिफॉर्म मोशन के बारे, ग्राफ्स के बारे। जब पोजीशन टाइम ग्राफ करते हैं, कैटेगराइज होता करते हैं। पहला आप करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स, सारा नहीं करते हैं अलग अलग। अलग अलग सिचुएशंस दे विच डील करके देखते हैं। मान लो आ एक पोजीशन है, इत्थे पोजीशन प्लॉट करते हैं आप, पोजीशन y एक्सिस ते प्लॉट कर लेने हैं, टाइम इत्थे प्लॉट कर लेने आप। ठीक है, आ x है। पोजीशन नेगेटिव हो सकती है दोस्तों? नो सर। नो सर। क्यों नहीं हो सकती? आप गल की थी उस दिन x उधर -3 -8 करके कितनी नहीं सी पोजीशन? यस हो सकती है ना। टाइम दे भी नेगेटिव होने की कोई सेंस होंदी है, मैं पर हले तो कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीधी लेके चल रहे हैं, बाद दसूंगा। पोजीशन नेगेटिव हो सकती है भाई, कि दसा किवें हो सकती है नेगेटिव? कि याद है 0 1 2 इत्थे तुसीं खड़ के देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट जे इत्थे 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 पिया होवे तो ओदी पोजीशन -3 नहीं होएगी? यस हो सकती है, पोजीशन हो सकती है नेगेटिव। सो चलो पोजीशन टाइम ग्राफ विच मान लो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट विच है ओदा ग्राफ बनाने हैं पहले। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट विच है तो ओदा ग्राफ किस तरह का बनेगा? सोचो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोलो, ठीक है। एंड दूसरी गल है कि एक किथे मर्जी हो सकती, क्योंकि तुहानू की पता कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो रेस्ट है वो किथे है ना।
ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? Yes. ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ओरिजिन ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਗ੍ਰਾਫ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? Yes. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ 15 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ 0 ਟਾਈਮ 0 ਸੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਡੀ 5 ਮੀਟਰ ट्रैवल करती है तो इत्थे आएगा ना पॉइंट। ते अगर यूनिफॉर्म मोशन है ते 1 सेकंड विच अगर बॉडी ने 5 मीटर ट्रैवल किया है, अगले 1 सेकंड विच दसो बॉडी कितना ट्रैवल होर करेगी? 5 मीटर। 5 मोर तो 5 मीटर तो चल के कितने चली जाएगी? 10 मीटर। अगले 1 सेकंड होया फिर 15 थे। सो बेसिकली तो ग्राफ किस तरह का बनेगा? Straight line inclined to time axis. So it will be straight line inclined to time axis. Clear है गल? Yes sir. ते ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ tan ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਕੰਮ। Yes. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ t1 ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ t2। t1 ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ t1 ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ x1 ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ t2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ x2। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ x2 - x1 ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ t2 - t1 है ना। तो tan थीटा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ x2 - x1 / t2 - t1। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ t2 t1 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ। ਆ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ? x ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਆ ਕੀ ਆਈ ਫਿਰ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes sir. Yes sir. ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ? ਇਸ ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, tan ਥੀਟਾ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? Yes sir. ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਗਰ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ A ਆਬਜੈਕਟ ਲਈ, ਆਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ B ਆਬਜੈਕਟ ਲਈ। ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ A, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ B। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? सर जी दी वेलोसिटी ज्यादा हो। हाँ वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। वेलोसिटी पर ग्राफ तो किਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ है? A ਦੀ ਕਿ B ਦੀ? सर स्लोप थीटा ज्यादा है, ਜਿਹਦਾ ਥੀਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ tan ਥੀਟਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, A ਦਾ ਐਂਗਲ ਘੱਟ ਹੈ, B ਦਾ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ B ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। सर ये भी कह सकते हैं जिदी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। नहीं वो तो फिर गिवन टाइम इंटरवल से देखना पड़ेगा ना ਤੁਹਾਨੂੰ, है ना। सर जी ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ velocity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ velocity ਦੇ। ਫॉर गिवन टाइम इंटरवल ना, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਸੇਮ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ओके सर। ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ A ਦੇਤਾ ਆਬਜੈਕਟ A ਦਾ, ਆਹ ਦੇਤਾ B ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਂ ਕਰੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ,
यार टाइम इंटरवल ले लो कोई भी, T1 तो लेके T2 तक, ठीक है। जे तुसी T1 पहला A ਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, T1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ X1 A ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। T2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ yes sir XA2। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ। yes sir ਪਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ B ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ B ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ B ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਲਰ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ B ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ T1 ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, T2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਆਏਗੀ ਨਾ, yes sir ਆਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਨਾ। yes sir ਸੋ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਲੋਪ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ B ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਲੀਅਰ। yes sir ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ T1 ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। yes sir ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹਨਾ। yes sir yes sir ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਘੱਟ? sir ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਆ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। yes sir ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਵੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਏ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ, yes sir ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। Yes, yes sir. yes ਤਾਂ ਇਸ sir ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗੀ, negative ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। yes yes sir ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। positive ਸੋ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਗਰ ਆਲਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ that acceleration is positive or negative। ਤੇ ਜੇ
ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਕਰਵ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵੀਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਹਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ। ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੋਪ ਵੀ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ then position time graph ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, depending upon acceleration positive or negative। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? Yes sir। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ velocity time graphs ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। velocity time graphs ਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। velocity time graph ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ। यूनिफॉर्म मोशन च की हुंदा है, इसे पेज ते शायद बना लांगे ਆਪਾਂ। वेलोसिटी जो हुंदी है वही रहंदी ना फिर, कि नहीं है ना? Yes। तो वेलोसिटी से सेम ही रहनी है, तो ਇਹਦਾ ग्राफ किस तरह ਦਾ ਬਣੇਗਾ? इस तरह ਦਾ ही ਬਣेगा, लाइन पैरेलल। बस ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ वेलोसिटी ਹੋਏਗੀ? ਉਹੀ वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ velocity ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ velocity ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ velocity ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? 0 ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ velocity time graph, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ velocity ਵਧਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਅਗਰ velocity ਵਧਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆ velocity ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਲਾਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਲਾਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ velocity ਪਹਿਲਾਂ u ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ u ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ velocity 0 ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆ u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ velocity 0 ਤੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ velocity ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। Yes sir। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ Straight line। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ velocity time graph। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes sir। Yes sir। So it will be, शुरू हो सकता है ਹਾਂਜੀ सर, 0 तो भी शुरू हो सकता है। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ velocity 0 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਿਊਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ velocity ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਯੈਸ ਸਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ t = 1 ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਦੀ velocity ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ t1 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ t1 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ t2 ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ t1 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ velocity ਆਏਗੀ ਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ, ਆ velocity ਆਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ u, ਹੈ ਨਾ? t1 ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ u ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ u ਕਹਿ ਲਓ। t2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ velocity ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? v, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਆਏਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਆਏਗੀ? v - u ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਆ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ Yes, sir. ਐਂਡ ਇਹ Yes, ਹੋਏਗਾ ਕੀ sir. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸਲੋਪ Yes, sir. Yes. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ Acceleration. ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. यानी मैं एक ही पेज के ऊपर अगर दोनों चीजें देखा तो मैं काफी चीजें समझ आएंगी एक ही पेज के ऊपर हूं पहला मैं पोजीशन टाइम ग्राफ देखा अगर एक्सटी ग्राफ्स थोड़ा शॉर्ट दे विच अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट विच है तो ओदा जेड़ा पोजीशन टाइम ग्राफ होएगा बोल दो तुसी आप ही Parallel to time axis. Parallel. Parallel to time axis. yes it will be parallel to time axis इस तरह एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन विच है इतने नाल लिख रहे मैं आ चीज़ों को कंक्लूड करना होता है तो तुझे याद रखना होता है हमेशा इसलिए अपने नोट्स विच भी इस तरह करना है समझाने लिए तो खिलारा पैंदा है क्योंकि समझाने लिए बार बार ग्राफ बनाना है बार बार रिटेना है सर इदां हो सकता है सर उदां हो सकता है वो सारियां गल्लां सानू टीचर्स नूं करनी पैंदियां सीख लैण तो बाद फिर तुसीं सम अप करना होता है आ टाइम है ये पोजीशन है पर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन ना Yes. ग्राफ कितना आएगा Straight line. Straight line. Straight line. it can be like this also ना if initial position is already Yes, sir. कुछ है अगर initial position तो ठीक है एंड इस तरह ਦਾ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ accelerated motion ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ x ਹੈ ਆ t ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ Yes, sir. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ or it can be like this clear है Yes. Yes. एंड पोजीशन टाइम ग्राफ तो जो सानू बहुत ही जरूरी जानकारी मिलती है वो मिलती है तुसी देखो वेलोसिटी की होंदी है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम ना Yes, sir. हाँ इसलिए ये बेसिकली dy by dx ही हो गया एक तरह अगर ये y एक्सिस है x एक्सिस है ते वो की होंदी है अपनी स्लोप होंदी है सो बेसिकली वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ क्लियर Yes, sir. एंड Yes, इधर sir. जो वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू स्लोप है तो स्लोप कितनी है Zero. Zero. इसीलिए ता रेस्ट है इधर डिपेंड करता है कि यार थीटा कितना है तुसी आ थीटा लोगे आ वाला थीटा ते इथे ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी होएगी वो इज इक्वल टू इसकी स्लोप होएगी tan थीटा और देख लेना थीटा कितना है मेनू की पता है ना Yes, sir. एंड इस जगह ते हर जगह ते ਤੁਹਾਨੂੰ टेंजेंट ड्रॉ करके ਉਹਦੀ स्लोप ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ अलग-अलग आएगी हर पॉइंट ते अलग-अलग आएगी ना ठीक है Yes. इथे वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है आई कांट से एनीथिंग मैं इथे बहुत ज्यादा श्योरिटी नाल नहीं कह सकता इस तरह की प्रॉब्लम्स ਨੂੰ मैं डील करांगा फिर डिफरेंशिएशन ਨੂੰ यूज करके जिवें ਆਪਾਂ कैलकुलस ਨੂੰ यूज करके ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਬੁక్స్ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆ ਰੈਸਟ ਹੈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋ Time T-axis. Time axis. ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਹਨਾ Yes, sir. ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ x ਲਿਖਤਾ ਸੌਰੀ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੁਝ ਇੱਥੇ v ਹੈ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੀ वेलोसिटी ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
कर रहे हो, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मैं नाल पैरेलल लिख रहा थे, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुहानू पता ना यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ कर रहे हैं। किस तरह का होएगा ग्राफ ਨੂੰ Parallel to parallel to x हाँ हुणे थोड़ा या ऊपर मूव करेगा इस तरह ना, रहेगा पर हले भी पैरेलल। ओ नहीं 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 की करता मैं, नहीं ठीक तो कर रहे हैं, ठीक है सॉरी ठीक कर रहे हैं। आप वेलोसिटी है, मैं लिख नहीं रहा ना, हाँ वेलोसिटी है ते टाइम। आ अपना आ गया ग्राफ, क्लियर है सबनू? यस सर। वेलोसिटी बदल नहीं ना रही इसलिए। अच्छा अगर मैं कर दवा इस तरह, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, then tell me Straight line, sir. inclined to, Time axis. and it can be anywhere like this, and its slope, that is this angle, not this angle बल्कि tangent of this angle, इसकी slope तो सानू की मिलेगी? acceleration. Yes, that is acceleration. जिवें पोजीशन टाइम ग्राफ विच x dx by dt है, ਤਾਂ ਇਹਦੀ पोजीशन टाइम ग्राफ ਦੀ slope ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ? velocity। velocity टाइम ग्राफ ਦੀ slope ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? accelerate. इसलिए ਇੱਥੇ ਵੀ acceleration 0 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ acceleration 0 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ acceleration ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ depends। clear? Yes sir. सर ਅਸੀਂ लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस क्यों कहने हैं? क्योंकि inclined to time axis है, टाइम एक्सिस तो inclined नहीं है, देखो पैरेलल थोड़ी होते, थोड़े inclined है। अच्छा एक और गल समझो, वेलोसिटी एक्सिस भी तो कह सकते हैं। एक्चुअली ਇਨਕਲਾਈਨ ਤੇ ਡੈਕਲਾਈਨ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਯੈਸ ਅੱਖ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਕਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਨਕਲਾਈਨ। ਸਰ ਜੇ ਐਕਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਈਏ ਫਿਰ? हाँ बदल दो फिर ऑब्वियसली, फिर लगता है गल कर लेंगे, फिर सब काफी कुछ बदल जाएगा फिर। एंड तुम बदल सकते हो, बड़ी गल तो है कि यस यू आर अलाउड टू डू दैट। अच्छा ये इस तरह भी हो सकता है ग्राफ, पता है गल? यस सर। यस सर। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ? सर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਲੋਪ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ ਨਾ? यस सर। ਤੇ tan 90 plus theta is minus of cot theta, ये नेगेटिव आंसर आएगा, स्लोप अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, यस सर। इस केस पॉजिटिव। इस तरह जे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो आ वाला भी नीचे हो सकता है। हाँ इधर सोच लो ना, पोजीशन टाइम ग्राफ कैन बी लाइक दिस आल्सो इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव। क्लियर? Yes sir. सो आ दो गल्लां बड़ी जरूरी सीगियां जिहदे च असीं ये सिੱਖਿਆ ਹੁਣ तक कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ हुंदा है वो ग्राफ जिस तरह मर्जी दा होवे, पर इस दे विच जिहड़ी स्लोप हुंदी है ग्राफ दी, उस तो सानू की मिलदी है? वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हुंदा है, चाहे उसदी स्लोप 0 है तो 0 कह देवांगे, नहीं तां पर जो स्लोप दिंदी है वो सानू की दिंदी है? एक्सेलरेशन। एंड ए वेलोसिटी तुहानू पता है कि बेसिकली इंस्टेंटेनियसली इस तरह डिफाइन होती है dx by dt, it defined होता है dv by dt। पर तुसी कांस्टेंट वाली गल कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी की गल करते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो डेल्टा v भी लिख देने आपां, पर फिलहाल चलो मैं आही लिख के चलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन बारे गल कर चुके हैं पहले ही, सो तुहानू ये गल्लां पता नहीं। हुण एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गल मैं होर दस्सण जा रहा तुहानू, वो हैगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे बारे एक होर चीज। इस ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? Distance. Displacement। हाँ पर वो ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 3 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ,
कि टाइम t इक्वल टू 2r मान लो ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੈ तो लैके टाइम t इक्वल टू 5r ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी दसो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 20 into 3 ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ t equal to 1r 2r ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ 3r 4r 5r ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਣੇਗਾ The parallel time axis. ਯੈਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ t equal to 2 hours ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 hours ਤੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਟਾਈਮ equal to 2 hours ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 5 hours ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ t equal to 2 ਤੇ t equal to 5 ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸ ਦਿਸ ਏਰੀਆ this area and by chance ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20. ਹਨਾ ਯੂਨਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਆ ਕਿੰਨੀ 3. ਆ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 60. 60 किलोमीटर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੀ 60 ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ any time interval that is this is given by area under the keda graph Velocity time graph. from t equal to t1 to t equal to t2 T2. so displacement ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ clear है सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो जैसे आपकी वेलोसिटी नीचे को भी आ सकती है ना ये जो ग्राफ आपका है ना ये ग्राफ आपका इधर भी बन सकता है देखो यहाँ भी बन सकता है ना क्लियर यस सर तो वो आपका वेलोसिटी नेगेटिव की सेंस पर आपको पता होना चाहिए उसका मतलब 0 से कम होना नहीं है इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना है क्लियर है तो यदि आपको डिस्प्लेसमेंट जो मिलती है वो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया ही होती है क्लियर यस सर सो इसी तरह आप तुझे देखो हुण आपां मान लो मैंने किसी ने कहा डिराइव ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਡਿਰਾਈਵ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਇੱਕ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे डिस्प्लेसमेंट ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ स्ट्रेट लाइन बनो let this be velocity and this be time ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਸਟ ਤੇ t equal to 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟਾਈਮ ਨਾ t equal to 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t ਤੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ t ਆ ਜਾਂਦਾ t - 0 ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ t2 t1 ਨਾਲੋਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ 0 to t and 0 ਟਾਈਮ ਤੇ velocity ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲੋਗੇ u and t time ਤੇ velocity ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲੋਗੇ v ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਯੂ نو ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ velocity ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ u ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਐਂਡ t ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ ਦਾ ਟਾਈਮ t ਐਂਡ ਇਸ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ v, Yes, sir. this will be the v, this is v and this is u, this is 0 and this is t. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ distance travel find ਕਰਨਾ, the distance travel will be the area under the graph, ਬਸ this area, so you have to calculate this area only na, Yes, sir. Yes. and this area is basically ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, Yes. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਏਰੀਆ, Yes, sir. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ O, this be A, this be B, this is C, this is D. So basically your displacement will be equal to the area under velocity time graph. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, then ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ this is the area of the region, ਕੀ ਹੋਏਗਾ region O A B C D, ਠੀਕ ਹੈ, this will be area of the region OABD plus area of triangle BCD. BCD ਤੇ OABD ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ T ਹੈ ਨਾ, Yes, sir. UT. A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ T आ U ਹੈ, जाएगा. UT. O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ V ਹੈ, ਤਾਂ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, V minus U ਹੈ ਨਾ, Yes, sir. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲਾ U ਹੈ, ਪੂਰਾ V ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, area of OABD is U, UT. that is length into breadth, plus what is area of triangle, this is half into Minus half into base Into height. into height, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ v minus u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, 80 ਨਾ, 80. ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, this will be ut plus half a t square, and equation ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9th ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸ ਸੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੇ v equal to u plus at ਆਰਵੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਸਕੂਲ ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ that acceleration will be given by the slope, Yes, sir. ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਗੀ, perpendicular by base, ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ, ਬਸ ਆ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ u plus at, ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. ਅੱਛਾ ਫਿਰ 9th ਕਲਾਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ, v square ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? Yes, sir. ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਹਾਂ So, very yes. good, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ? Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਈ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ,